सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मीडिया टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। लंघे कल पंजाब दे विच बेहद गर्मी सी, लगभग 43 डिग्री तक तापमान रहा। परसों भी बेहद गर्मी से लगभग 42-43 डिग्री तक तापमान रहा। उस तो अगली गल यह भी दिल्ली के बार्डर के उत्ते भी वट निकले पे गर्मी ने इस वेले। सो गर्मी जदों ये लगता होंदा कि मीह पैण दे करके घटूगी, जिस वक्त ये गल कही गई सी कि मॉनसून पाउणा वेले तो पहलां पंजाब दे विच आ गईआं, वो सारियां गल्लां बीते दी बात जी बनदियां जा रहीआं। क्योंकि इन्नी गर्मी दे विच जदों बिजली दे लम्मे लम्मे कट लग रहे होण, बाहर पत्ता ना हिलदा होवे, इन्नी हुमस होवे भी पुछो कुछ ना, शब्दां दे राहीं गर्मी बयान करनी औखी है। पंजाब दे विच लंघे कल 2 लोकां दी मौत दी भी खबर मिली है गर्मी दे करके। ते आउंदे दिनां दे विच भी गर्मी इवें ही बरकरार रहण दी आस प्रगटाई गई है, घट्टो घट्ट 7 दिन। बाकी वक्त दसूगा भी मौसम विभाग के अंदाजे किन्ने कु सफल होंदे आ। हुण जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी है बिजली के कट्टां दे नाल संबंधित। पंजाब दे विच बिजली सरप्लस किन्नी क इहदे नाल जुड़ी हुई। अकाली दल दे वल्लों लंघे कल जिस तरीके नाल प्रदर्शन किए गए पूरे पंजाब दे विच बिजली कट्टां दे खिलाफ, वो किहड़े कारण है जिहदे करके बिजली का बिल तां आ जांदा बांह जिन्ना लम्मा, पर हुण बिजली नहीं आउंदी गी। गई किधर बिजली? आपां तां पाकिस्तान नूं बिजली वेचणी सी, पर हुण खा कौन गया बिजली, पी कौन गया बिजली, चूस कौन गया बिजली, सवाल ये पैदा हुंदा। पर उस तो पहले एक होर जानकारी साझी करनी बनती है। हरजीत गरेवाल बीजेपी के आगू ने समय समय के उत्ते किसान आगूआं दे बारे, समुचे किसानां बारे कई तरह के विवादग्रस्त बयान दिते आ। दुख हुंदा सानूं हमेशा इस गल दे उत्ते। हरजीत गरेवाल ने वार वार ये भी गल कही ये कानून रद्द नहीं हुंदे। ਉਹਦੀ नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ किसान माओवादी भी आ, ਉਹਦੀ नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ किसान असभ्यक भी आ, ਉਹਦੀ नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ किसान नहीं गुंडे ਹਨ, ਉਹਦੀ नज़र ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ किसान नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। हरजीत गरेवाल, सुरजीत कुमार जियाणी, अश्विनी कुमार, तरन चुग ते बहुत सारे बीजेपी के नेता जिहड़े उन्हां दा विरोध समय समय के उत्ते होया है ते पता नहीं किन्नी देर तक हुंदा रहूगा। असीं बेनती पहलां भी बड़ी वार कीती है, भावें गरेवाल होवे ते भावें कोई होर होवे, उन्हां नूं तोल के बोलना चाहिए, सभ्यक शब्दावली वरतनी चाहिए है ते कुरखत शब्दावली बिल्कुल नहीं वरतनी चाहिए। तुसीं मसले का हल नहीं जेकर करवा सकते तो कलपिया नूं कलपाउण दा काम तां बिल्कुल ना करो। पर लंघे कल पता लगा जी कि धनौला खेतर दे विच जिथे कि हरजीत गरेवाल की जमीन है, उहदी जमीन दे विच किसान गए वड्डी गिणती दे विच, उन्हां दे वल्लों जाके उत्थे झोने की पनीरी पट दित्ती गई है। वो पनीरी पट के बाद दे विच ट्रैक्टर घुमाए आ, उहदे विच यानी कि पनीरी आ जिहड़ी वो तैश नैश करती है। किसानां ने यह गल कही है जी कि इहदे वल्लों किसानां दे बारे बहुत माड़ा चंगा बोलिया गया, इस करके असीं विरोधता कीती है। पर मेरी सोच ये कहती है भी ये कोई बहुता चंगा काम नहीं होया। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਹਰਜੀਤ गरेवाल ਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। गरेवाल ने पता नहीं 40,000 ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, 50 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, 60 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, 65 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇ ਹੋਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੀਤ गरेवाल ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਝੋਨਾ ਲਾਵੇ ਫੇਰ ਪੱਟ ਜੋ, ਉਹ ਫੇਰ ਲਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪੱਟ ਦਈਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਪਰ ਹਰਜੀਤ गरेवाल ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਪੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਹਰਜੀਤ गरेवाल ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਨੀਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, पर यह कोई बहुता वड्डा फार्मूला नहीं गा, जां कह दईए रॉकेट साइंस नहीं गी। ये बहुत मोटा जिहा फार्मूला जिहड़ा कि आसानी नाल समझ आ सकती है, गल आसानी नाल समझ आ सकती है। पंजाब दे विच पिछले 3 सालां दे विच 5 ਲੱਖ नवे बिजली कनैक्शन लगे आ। उहदे विच घरेलू खपतकारां दे लई भी आ, उहदे विच कमर्शियल मीटर भी लगे आ, उहदे विच इंडस्ट्री एरिया नूं भी कनैक्शन मिले आ। यानी कि 5 ਲੱਖ जेकर नवे कनैक्शन पिछले 3 सालां दे विच लगे आ तां बिजली की खपत वध गई।
पर इस दे बावजूद सूबे की सरकार ने 1 मैगावाट भी वध बिजली नहीं पैदा की, घट पैदा की है। उसका कारण यह बठिंडे वाला थर्मल बिल्कुल बंद पिया, वो तो चिट्टा हाथी आ, उन्होंने अज ढा दो, उन्होंने कल नूं ढा दो, पता कोई नहीं सरकार ने की फैसला कर लेना। मैं तो कदे कदे सोचदा हुन्ना भी सूबे की सरकार ढाउण ढवाइए दे उत्ते लगी हुई है, बनाउण दी गल तां बहुत बाद दे विच छड्डदी है। उत्थे भी बहुत सारे मुलाजमां ने समय समय ते विरोध किया, जिहदे करके वो थर्मल हाले तक दिसदा वो बचिया होया, उहदा ढांचा खड़ा हाले। पर दूजी गल यह भी जिहड़ा रोपड़ दा थर्मल प्लांट आ, ਉਹਦੇ 2 यूनिट बंद होए पए आ। इस वक्त बिजली बिल इन्ने मोटे आउंदे आ, जेकर तुहाडे कोले 2 बल्ब आ, 2 पखे आ, 1 कूलर आ, टीवी ते फ्रिज आ, तुहानूं घट्टो घट्ट 3-4-5 हज़ार रुपये का बिल आ जांदा, इस तो वध भी आउंदा। पर जदों बिजली दे कट लगदे ते सरपलस वाली गल कित्थे आ? हुण कैप्टन सरकार अक्की पला ही हथ मारदी आ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕੱਢੀਏ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦਕਵਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। इस दे बावजूद बिजली के इन्ने लंबे लंबे कट, कई सालों बाद बिजली के कट्टां का चेता आया। शहरी खेतर दे विच जलंधर दे विच भी कई घंटे के कट आ, पेंडू खेतर दे विच 8-8 9-9 घंटे के बिजली कट लग रहे हैं। पहला इस रिपोर्ट का वेरवा ते फिर करांगे टिप्पणी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,480 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12,380 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 2100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪਨਗਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਕਤਾਇਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਸਰੂ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਆਖੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਸੀ, ਕੋਈ ਕੂਲਰ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਲੋ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਘੰਟੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 5.5 ਘੰਟੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ,
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਗਲਤ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਪੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੱਤੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੜੀਸਿਆ। ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੜੀਸਿਆ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਡੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਵੀਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨਾ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਸੁੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਸ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਪਾਲਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਵਢਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਔਖੀ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਮਾਂ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਮੀ ਨਹੀਂ ਟੰਗੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ MSP ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਛੱਲੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 11 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ BJP ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਖਿਆਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਦੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਛ ਗਏ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਮਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸਾਂ ਹੀ ਟੱਬਰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਵੀਆਂ ਕਨਸੂਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਰੁਤਬੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜਕੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਜਾਟੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਜਾਟੀ ਸਿੱਧੂ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਵਧੂਗਾ ਮੁੱਕੜ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਤੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਧੜਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਇਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਤੋਂ ਦਿੱਤੀ 9 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਉਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡੂਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂ।
ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਭੁਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਇਹਦੀ ਗਿਟਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।